تو بالآخر جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا، آخرکار آج یہ فائنل سٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف سے آ چکی ہے، جس کے اندر یمن کے حوثیوں کو باقاعدہ انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، اور بلوچستان کے اندر کچھ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، ان کے پر بھی آج کے اس ولاگ پر بات کرتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 22 جولائی 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ پاکستان چونکہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ڈیفنس ایک ایگریمنٹ ہے، دفاعی معاہدہ موجود ہے، لیکن سعودی عرب کی جو صورتحال ہے یمن کے حوثیوں کے ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم دوبارہ سے بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یمن کے حوثی جنہیں عالمی سطح کے پر کالعدم بھی قرار دیا گیا ہے، ان کی تنظیم کو انصار اللہ کے نام سے، انہوں نے سعودی عرب کو یہ کہہ کر ان کا سمندری بلاکیڈ کیا ہوا ہے کہ جو بھی جہاز سعودی عرب کی بندرگاہوں کے اوپر آئے گا یا لنگر انداز ہوگا وہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا۔ اب ان تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے ایک انتباہ یمن کے حوثیوں کے لیے جاری کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اپنے ہرمز میں جو کشیدگی چل رہی ہے، اس کے بعد باب المندب بھی ایسا رسہ ملتا ہے جو کہ دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے ساتھ بھی آ کر کرنٹ ہوتا ہے۔ پاکستان اسی کے ذریعے ہی اپنی جو انرجی کی ایک جو سپلائی چین ہے اسے بحال کیے ہوئے ہے۔ اگر خدا نخواستہ باب المندب بھی مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے تو پاکستان کے پاس نہ ہی کوئی ایسی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنا آئل سٹوریج جو ہے بڑی مقدار کے اندر اس کو محفوظ کر سکے۔ اسی لیے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت باب المندب کے اندر وہ بحری جہاز، وہ آئل ٹینکرز جن پر پاکستانی پرچم لہرا رہا ہوگا انہیں نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ اگر نشانہ بنایا گیا تو صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے۔ میں منون الفاظ جو پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے دیے گئے ہیں وہ پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ کمرشل شپنگ اور تجارت کے خلاف دھمکیاں غیر قابل قبول ہیں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان قانونی تجارت میں ملوث جہازوں کے خلاف دھمکیوں پر خاص طور پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ ایسی کارروائیاں علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈالتی ہیں، نیویگیشن کی آزادی کو کمزور کرتی ہیں اور رولز بیسڈ میری ٹائم آرڈر کو چیلنج کرتی ہیں اور عالمی تجارت کے بغیر رکاوٹ کے بہاؤ کو متاثر کرتی ہیں۔ پاکستانی جھنڈے والے جہازوں یا پاکستانی میری ٹائم مفادات پر کوئی بھی دشمنی کا عمل پاکستان کی قومی سلامتی اور خود مختاری کے لیے سنگین خطرہ سمجھا جائے گا۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے مطابق تمام ضروری اقدامات کرنے کا حق رکھتا ہے، باشمول سیلف ڈیفنس میں قانونی استعمال طاقت، تاکہ اپنے میری ٹائم ایسٹس اور قومی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ پاکستان سعودی عرب کو مشرق وسطیٰ کے تنازع میں گھسیٹنے کی کوششوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان برادرانہ اپنے ملک مملکت سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور خوشحالی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان ڈائیلاگ، سفارتکاری اور علاقائی ڈی ایسکیلیشن کی حمایت کرتا ہے اور تمام فریقین سے بین الاقوامی قانون کا احترام اور عالمی شپنگ کی سلامتی یقینی بنانے کی اپیل کرتا ہے۔ یہ بیان حوثیوں کے سعودی لنکڈ شپنگ کے خلاف باب المندب اسٹریٹ میں میری ٹائم امبارگو یا ناکہ بندی کے اعلان کے بعد یہ سامنے آیا ہے۔ تو بہرحال اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یمن یعنی کہ حوثیوں کی طرف سے ہی بتایا گیا بعض رپورٹس کے مطابق 2 اور بعض رپورٹس کے مطابق 6 جو بحری جہاز سے یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے ان جہازوں کو انتباہ جاری کیا اور یہ واپس اپنا رخ موڑنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن اب پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا جس کے اوپر پاکستانی پرچم ہوگا تو پھر پاکستان یہ حق رکھتا ہے بین الاقوامی قانون کے مطابق کہ ہم اپنی حفاظت میں آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور آپ کو رد عمل دیں گے۔ اب پاکستان کے لیے ظاہر ہے باب المندب بھی بڑا اہم ہے۔ آبنہ ہرمز کی کشیدگی کے بعد پاکستان 80% سے زائد تیل اور گیس جو ہے مشرق وسطیٰ خاص طور پر سعودی عرب، UAE، قطر سے درآمد کرتا ہے۔ آبنہ ہرمز پہلے سے ہی کشیدہ ہے۔ اگر باب المندب میں بھی حوثیوں نے بند کر دیا اس کو تو پاکستان کے لیے تیل کی سپلائی مکمل طور پر خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ پاکستان کے پاس بڑی کوئی سٹوریج فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے جس کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ اب پاکستان نیوی کا جو آپریشن ہے جو پہلے سے آبنہ ہرمز میں کشیدگی جب ہوئی تھی تبھی اس کا آغاز کر دیا گیا تھا جس کو نام دیا گیا تھا محافظ البحر، اور یہ مارچ 2026 میں پاکستان نیوی نے اس کو شروع کیا تھا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان کی جو تجارت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ
90% पाकिस्तान की जो तिजारत है वो इन्हीं रस्सों से होकर आती है, आबी गुजरगाहों से होकर आती है। तो पाकिस्तान ने इस टेंशन वाले माहौल के अंदर अपनी इस नेवी की अहम जिम्मेदारियां लगाई थी कि वो जितने भी तिजारती जहाज़ होंगे, बहरी जहाज़ होंगे जिन्होंने पाकिस्तान में आना है, पाकिस्तान कुछ मंगवा रहा है या पाकिस्तान से जा रहा है, उसकी हिफाजत पाकिस्तान की नेवी करेगी इंटरनेशनल वाटर्स पर और इस ये जो जगह है कशीदगी वाले इन जगहों के ऊपर भी। अब इसी जो ऑपरेशन के तहत खबरें ये सामने आ रही हैं कि इन्हीं नेवी को या इसी ऑपरेशन के तहत ये भी अब पाकिस्तान की इस नेवी की जिम्मेदारी होगी कि बाबुल मंदब से भी जो पाकिस्तान की सप्लाई चेन गुजरनी है तेल के हवाले से, दीगर हवाले से, एनर्जी सेक्टर के हवाले से, इसको रेस्क्यू किया जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई खुदा न खासा हमला होता है किसी भी सतह के ऊपर, पाकिस्तान के पास ऐसे सबूत और ऐसे शवाहिद आ जाते हैं कि ये यमन के हौसियों की तरफ से किया गया है, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि फिर हम ऐसे हमलों का जवाब भी देंगे। क्या पाकिस्तान हौसियों के खिलाफ बरह रास्त लड़ाई लड़ सकता है? इस सवाल का जवाब भी बहुत पूछा जाता है। ज़ाहिर है लड़ाई तो अगर कहीं पर भी अगर आपको सर्वाइवल का मसला होगा तो कोई भी रियासत है या कोई भी ग्रोह है वो लड़ेगा, जहां बात सर्वाइवल की आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी ये जो रस्से हैं ये सर्वाइवल ही के लिए है। अगर पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर की सप्लाई चेन रुक जाती है, मअतल हो जाती है, तो जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के पास तो कोई स्टोरेज भी नहीं है, तो पाकिस्तान की मुश्किलात से दो चार हो सकता है और पाकिस्तान को इस मुश्किल फेज से निकलना ऐन मुमकिन है कि इस चीज़ की नौबत ना आए, क्योंकि पाकिस्तान के जहाँ पर चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के जहाँ पर बैक वक्त अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वहीं पर पाकिस्तान के ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। मुमकिन है कि इस रस्से से डिप्लोमेसी करके बैक चैनल पर यह पैगाम भेजा जाए कि पाकिस्तान के जो झंडे हैं, झंडे वाले जो जहाज़ होंगे उन्हें कुछ ना कहा जा सके, लेकिन क़बल अज़ वक़्त की बात मैं कर रहा हूँ तज्ज़िये के तौर पर, ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के जहाज़ों को निशाना ही ना बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल एक जो इंतबाह है वो जारी कर दिया है। अब दूसरी खबर के ऊपर हम बात कर लेते हैं, जो कि बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन हुआ है। इससे मुतालिक ISPR का क्या कहना है, बताया जा रहा है ISPR के मुताबिक कि बलोचिस्तान के अजला मसरूंग और सोराब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और सोराब में 7 अमन दुश्मनों को हलाक किया गया है, मसरूंग में 3 अमन दुश्मनों को हलाक किया गया है और मसरूंग में 2 खातून खुदकुश हमलावरों समेत 1 सहूलतकार को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया है। ये कार्रवाइयां ऑपरेशन शाबान का हिस्सा है जो जुलाई 2026 को शुरू किया गया था। ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फ्रेमवर्क के तहत ही जारी है, मुल्क भर की इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम का हिस्सा है। फौज के बयान के मुताबिक ये दहशतगर्द भारत की सरपरस्ती वाले नेटवर्क्स कलदम PLA या जिसे रियासत पाकिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान का नाम देती है और कलदम TTP उनसे मुंसलिक थे और 5 जुलाई से अब तक जो ISPR हैं उनके नंबर्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 139 आमने दुश्मनों को हलाक कर दिया गया है। इसके अलावा एक और जो खबर है वो मोहम्मद जिला से आ रही है, वो भी मैं आपके सामने व्लॉग के आखिर में रख देता हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि मोहम्मद जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है। 4 आमन दुश्मन इसके अंदर हलाक होते हैं, लेकिन बम डिस्पोजेबल टीम पर धमाका होता है और 3 एहलकार शहीद जबकि 4 जख्मी हुए हैं। अब इसकी तफसीलात ये हैं कि जिला मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड पर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। थाना लकड़े या लकड़ाई कहा जाता है इस इलाके को, यहाँ पर एक IBO होता है और इस दौरान 4 आमन दुश्मनों को हलाक किया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के साथ झड़पें भी रिपोर्ट हुई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में लिया और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहा। और दूसरी जानिब इसी इलाके के मामदगढ़ में तहसील साफ़ी में सिक्योरिटी फोर्सेस की बम डिस्पोजेबल टीम पर एक ये मालूम हुआ कि यहाँ पर कुछ माइंस बिछाई गई, IED हैं, बारूदी मवाद है, तो बम डिस्पोजेबल जो टीम है वो आती है और उसको बम को नाकारा बनाने की कोशिश करती है, तो उसी असना में ये जो बम है ये ब्लास्ट कर जाता है और बताया जा रहा है कि 4 के करीब शहादतें रिपोर्ट हुई हैं और इसके अंदर 4 ही ज़ख्मी जो हैं ये बताए जा रहे हैं। 3 माजर के साथ 3 एहलकार शहीद हुए हैं और 4 ज़ख्मी जो हैं ये बताए जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो नाम भी आए हैं, शोहदा की तफसीलात क्या है, नायब सूबेदार अख्तरबाज हैं, लांस नाइक मोहिबुद्दीन हैं और सिपाही शफीक है। ज़ख्मी एहलकार जो हैं वो नाइक इस्लाम हक हैं, लांस नाइक हक नवाज़ हैं, सिपाही अफराज हैं और सिपाही हकीम हैं। ये वो नाम है जो ज़ख्मी हुए हैं और जिनकी शहादतें हुई हैं उनके नाम भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो इस व्लॉग में आपके सामने रखे हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।